व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब, अगला इशू किहड़ा ते उस बारे तुहाडे विचार जानना चाहांगे। जी डॉक्टर साहब। देखो 10 जून तो चीन और भारत का जिहड़ा आई बॉल टू आई बॉल मिलिटरी स्टैंड ऑफ जिहदे लई अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल हुंदा है जी डोकलाम जिहड़ा कि भारत दे विच नहीं है, भूटान की सीमा च है। भूटान और चाइना क्लेम करदा है, ओबवियसली चाइनीज़ टैरीटरी है, पर सरहद भूटान की लगती है नाल सिक्किम सैक्टर है जी। हुण आलमोस्ट जिहड़े ने वो 2 महीने इस दे उत्ते हो गए ने और चाइनीज़ गवर्नमेंट का भी मीडिया का भी और लोगों का भी जिहड़े सोशल मीडिया ते जां उन्हां दे दूसरे साइट्स से लोग कामेंट करते हैं जी वो जिन्हों तुसीं कहंदे हो कि भी सबर का प्याला लिबरेज हो रहा जां हो गया, सबर का प्याला भर गया। और ये हुण रिफ्लैक्शन उन्होंने जिहड़ा एक भारतीय मीडिया का एक डेलीगेशन भी गया और अज दी ग्लोबल टाइम्स दे विच अगेन एक बड़ा एग्रैसिव, क्योंकि जो ग्लोबल टाइम्स की असीं गल करते हो चाइना की सरकारी पॉलिसी है, उन्होंने हुकूमत की नीति है जी और उहदे च उन्होंने हुण सीधी वार्निंग दी है कि भी फुल जिहड़ा है असीं ये करांगे। और उहदे च उन्होंने ये भी कहा भी असीं कश्मीर और काला पानी पहली बार, क्योंकि कश्मीर का जिक्र उन्होंने पहला भी किया चाइना ने, जी हुण काला पानी उत्तराखंड दे विच वो इलाका है जिहड़े जिहदे ते नेपाल दा जिहड़ा वो दावा है और नेपाल दे नाल 1952 तो लैके इस दे उत्ते झगड़ा है। हुण भी जिहड़ा मिस्टर ऑयली नेपाली प्राइम मिनिस्टर से उन्हें कहा सी इंडिया नूं कि भी तुसीं इहदा झगड़ा नबेड़ो, उत्थे इंडियन फौज ने अपने फौजी रखे हुए ने और चाइना ने कहा भी वो काला पानी उत्तराखंड और कश्मीर च भी इंटरवीन कर सकते जी। और उन्होंने एक गल जी अज के आर्टिकल खास तौर पर कही कि 1962 की नेहरू सरकार की तरह जिहड़ा मोदी सरकार है वो चीन दीयां धमकियां नूं नज़रअंदाज ना करे। सो एक तो उन्होंने पहला ही शुरू किया सी कि भी वो वेला याद कर 1962, पर हुण उन्होंने उसका जिहड़ा होर सिनेरियो बनाना शुरू किया जी। और उन्होंने नाल ही चीनी मीडिया ने कहा कि भारत ने 55 साल बाद भी अजे तक सबक नहीं सीखिया। और ये मैं क्योंकि पंजाबी वर्जन में ज्यादा हुण डुब्बण लग गया ताकि अंग्रेजी की ट्रांसलेशन च वक्त ना लगे, सो मैं इस खबर नूं जिन्हों जिहड़ा कि उन्हां दी एजेंसियां की खबर है, IANS की खबर हैगी है बीजिंग डेटलाइन की, तो उहदे च उन्होंने कहा भी डोकलाम मामले ते भारत ते चीन विचाले चल रहे तनाव दौरान चीन दे सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की नरेंद्र मोदी सरकार नूं चीन दीयां धमकियां नूं नज़रअंदाज ना करन दी चेतावनी दी है। ग्लोबल टाइम्स जिसने पिछले 2 महीनों भारत के खिलाफ कई लेख छापे हैं ਵੱਲੋਂ अपने संपादकी च उन्हों का एडिटोरीअल है जी डोकलाम मामले ते भारत को चेतावनी दिंदियां कहा है कि जेकर भारत लगातार चीन दीयां धमकियां नूं नज़रअंदाज करता रहा तो यकीनी युद्ध होके रहेगा। ये बड़ी क्लीयर वार्निंग है। उन्होंने कहा कि नवी दिल्ली अज भी 1962 की जवाहर लाल नेहरू की सरकार की तरह इन एक्सपीरियंसड है, अनुभवहीन है। उन्होंने कहा उस वेले नेहरू सरकार नूं भी ये लगा सी कि चीन भारत ते हमला नहीं करेगा, कि वो भी उस भुलेखे च सी। जी उन्होंने कहा 55 साल हो गए पर भारत सरकार अजे भी अनुभवहीन है जिस तरह पहला सी, तो उन्होंने 55 साल बाद भी सबक नहीं सीखिया। उन्होंने कहा भारत खुद नूं हालात नाल नजिठण दे लई तैयार नहीं कर रहा बल्कि अपने देश की जनता नूं सब कुछ ठीक ठाक होने का दिलासा दे रहा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो तो मंत्र पढ़ रहे हैं कि मंत्र पढ़ो तो कैलाश पर्वत मानसरोवर तिब्बत ये असुर चीन तो राक्षस चीन तो आज़ाद हो जाएंगे। और जी एक डिवेलपमेंट उस स्टेटमेंट दे विच और उन्होंने चाइनीज स्पोक्स परसन ने भी कही है कि भी ईवन भूटान ने मान लिया उन्होंने कोल जी भी उन्होंने कोई चैनल खोलिया होगा कि डोकलाम जिहड़ा है वो चीन का इलाका है। हालांकि इस बारे जिहड़ा है भारत ने अजे शंका खड़ा किया है। और दूसरा पार्ट असीं ये भी देखते हैं एक नेपाल ने, क्योंकि नेपाल ने भी अज उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिहड़ा है उसने नेपाल्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कृष्णा बहादुर महारा हैज सेड हिज कंट्री विल नॉट टेक एनी साइड्स इन ऑन गोइंग सिक्किम स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और उन्होंने कहा कि भी नेपाल चाहता है कि भारत चीन पीसफुल डिप्लोमैटिक तरीके नाल रिजॉल्व करन
ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਰੈਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭੂਟਾਨ ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚਾਹਣ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਵਾਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਖਬਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਐਕਸਪੈਲ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੂਪਸ ਐਕਸਪਰਟ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਚੀਨ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨੇ ਹੀ ਛਾਉਂ ਮਾਉਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 400 ਫੌਜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਫਟਨੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਹਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ 6 ਤੋਂ 6:30 ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਡੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੇ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਟਰਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੂਜ਼ ਫੇਸ। ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਨੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੂਜ਼ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਲੂਜ਼ ਫੇਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਔਰ ਚੀਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੂਜ਼ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਚੀਨ ਕਦੇ ਲੂਜ਼ ਫੇਸ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਬ੍ਰੋਕਨ ਮਾਈ ਰਾਈਸ ਬਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੌਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਤ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਸ ਬਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਸ ਬਾਲ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਮੁਆਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਮੁਆਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ $116 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਉਸ ਸਾਲ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ $160 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਾਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਹੈ 1999 'ਚ। ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਈਆ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦਿਆਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 55 ਤੋਂ 60% ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਰਬਨ ਗਰੁੱਪ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਲਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸੋਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ, ਔਰ 70 ਤੋਂ 80% ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ $53 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਫ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ $16 ਬਿਲੀਅਨ ਚੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ $37 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਪਲਸ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ $11.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ $2.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਹੋਏ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਵੀ,
ਰੇਪ ਆਫ ਨੈਨਕਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੀਨ ਤੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਨ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਦਾ $300 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਈਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈ, ਟੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਨ ਅਣਖ ਆਨਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫੇਸ ਲੂਜ਼ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾ। ਹੋਰ ਚਾਈਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਸ ਦੇ ਜੋਕਰ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਊਬॉय ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਗੇ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ $429 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੰਘਾਈ ਪੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਰਟ ਨਵਸ਼ੇਰਾ ਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 22,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ। 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੇਬਰ ਨੇ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਔਰ ਭੂਟਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੇਮ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਵਾਰ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲੈਟ ਵੀ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਔਰ ਦਿਸ ਦੈਟ, ਉਧਰ ਬੜਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਿਊਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। TV 84 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਰਿੰਗ ਡੋਨਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।